کسی کو سب سے پہلے ملے وہ خدا کے مذہب پر آ کے پڑھنے میں رہنمائی کرے. لیکن جب رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8 ہے. لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے ساتھ گواہ ہوگے. آمین. تھینک یو بیٹا، خدا آپ کو برکت دے. میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو تم کیا ہوگے؟ قوت پاؤ گے. جب تم پر روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. میرے عزیزو، روح القدس کے بارے میں چند اہم باتیں جو آج ہم کلام مقدس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے. میرے بھائی اور بہنوں، کلام مقدس میں روح القدس ایک بڑی اہم شخصیت ہے جس کو پانے کے لیے ہم سالوں سال خداوند کی حضوری میں جھک کر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خداوند کے روح القدس پانے کے لیے تیار کرتے ہیں. میرے عزیزو، روح القدس جو کہ ایمانداروں کی رہنمائی کرتا ہے، تسلی، طاقت اور ایمانداری کی تعلیم دیتا ہے. روح القدس کے بارے میں کلام مقدس میں بہت اہم حوالہ جات ہیں اور بہت سی جگہ پر یوں مرقوم ہے کہ جب خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جب تم روح القدس پاؤ گے تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم، یہودیہ تک بلکہ دنیا کی انتہا تک تم میرے گواہ ٹھہرو گے. اگر ہمیں روح القدس پانا ہے، روح القدس کی قوت پانی ہے، تو ہمیں خداوند کے گواہ بننا ہے. ہمیں خداوند کی حضوری میں آنا ہے اور روح کے پھل ہمیں ریسیو کرنے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ میں عاجزی پیدا کرنی ہوگی. ہمیں اپنے آپ پر یعنی کہ فخر کرنا ہوگا کہ ہم پاک روح کو ریسیو کرنے والے ہیں. اور پاک روح کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پاک روح کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں حلم، پرہیزگاری، ایمانداری اور بہت سی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. میرے عزیزو، سب سے پہلے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہم میں محبت ہونی چاہیے جو کہ دوسروں کو ہم یعنی کہ محبت کا درس دے سکیں. نمبر 2، خوشی، کیونکہ خدا میں اندرونی خوشی رکھنا ضروری ہوتی ہے. اطمینان جو ہے وہ ہمارے دل کو سکون دیتا ہے. تحمل جو ہے وہ ہماری زندگی میں برداشت پیدا کرتا ہے. مہربانی جو ہمیں دوسروں کے ساتھ نرمی پیش کرنے میں مدد دیتا ہے. ایمانداری جو کہ وفاداری اور سچ کا ہونا ثابت کرتا ہے. اور حلم جو ہم کو غصہ پر قابو کرنے کی ہمیں طاقت بخشتا ہے. میرے عزیزو، پرہیزگاری اپنے نفس پر قابو رکھنا یعنی کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے غصہ کو کنٹرول کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ روح کے جو پھل ہیں یہ 9 پھل ہیں. سب سے پہلے محبت، اس سے بعد خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری. اگر یہ ان سب چیزوں کو ہم اپنے دل میں رکھیں گے تو ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں ریسیو کر سکتے ہیں. ہم روح القدس کو اپنی زندگی میں پا سکتے ہیں. میرے عزیزو، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے، اگر ہم یوحنا اس کا 14 باب اور اس کی 26 آیت پڑھیں تو وہاں پر خداوند کا کلام یوں کہتا ہے. میں بیٹی مریم سے درخواست کروں گا کہ وہ خداوند کے مذہب پر آئے اور یوحنا 14 باب اور اس کی 26 آیت پڑھنے میں ہماری مدد کرے. فرماتا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے
सब तुम्हें याद दिलाएगा। लेकिन मददगार यानी रूह कुदुस जिसे बाप ने मेरे नाम से भेजा है, रूह कुदुस को हमारे बाप ने हमारे पास भेजा है और वो हमें सिखाएगा, वो हमें याद दिलाएगा कि हमें कौन से काम करने हैं, फिर रूह कुदुस हमारे पास ठहरा रहेगा। मेरे अजीजों, जो कुछ हम खुदावंद से मांगते हैं खुदावंद हमें देने की कुदरत रखता है। जरूरत इस बात की है कि हमें किस तरह खुदावंद से मांगना है। हमें अगर पाक रूह की जरूरत है तो हमें उन सब चीजों पर अमल करने की जरूरत है जो कि मैंने पहले आपसे गुजारिश की है। ये सब बातें जो रूह कुदुस हमें बार बार समझाता है कि हमें अपने अंदर हलीमी पैदा करनी है, हमें अपने अंदर मोहब्बत पैदा करनी है, हमें अपने अंदर परहेजगारी पैदा करनी है, हमारे दिल में मेहरबानी होनी चाहिए। नज़ूल फरमाएगा, फिर पाक रूह जो है वो हमारे पास आएगा। अगर हम कभी भूल भी जाते हैं तो फिर भी रूह कुदुस हमें याद दिलाता है कि आप खुदावंद के खून खरीदे हुए बच्चे हैं, आप खुदावंद की शबी पे बने हुए बच्चे हैं। आप क्यों गफलत में जाते हैं? आपको जो फल दिए हैं आप उन पर गौर करें। मेरे जिद्दो, जब हम खुदावंद का कलाम पढ़ते हैं, जैसे कि बेटी ने कहा है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें खुदावंद का कलाम पढ़ने से तकवीयत मिलती है, तो इसी तरह जब हम परेशान होते हैं तो हम अपने खुदावंद से पुकारें कि ऐ खुदावंद, जो तूने हमारे लिए दूसरा मददगार भेजा है हमें उससे तकवीयत मिलेगी। हम उसे पुकारते हैं कि ऐ पाक तू हमारी जिंदगी में आ और हमें तकवीयत बख्श। तो मेरे जीजो, खुदावंद हमें वो तकवीयत देने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदावंद हमारा खुदा है जो बड़े बड़े मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। मेरे जीजो, रूह कुदुस हमें ताकत देता है शैतान से लड़ने के लिए। हमें जब हम खौफ पाते हैं, जब हम डर जाते हैं, तो हम खुदावंद से तकवीयत मांगते हैं, तो पाक रूह हमें दिलेरी की रूह बख्शता है। मेरे जीजो, पाक रूह इंसान को रूहानी ताकत देता है, वो खुदा की गवाही देने के लिए हमको तकवीयत बख्शता है, ताकि हम खुदावंद की गवाही दें, ताकि हम खुदावंद के उन कामों का बयान करें जो कि खुदावंद हमारी जिंदगी में करता है। जैसा कि आज जब हम यानी कि हमेशा जब हम दुआ करते हैं तो हम अपनी अपनी जिंदगी में जो खुदावंद ने हमारी जिंदगी में जलाली काम किए होते हैं हम उनका बयान करते हैं। तो जरूरी नहीं कि खुदावंद हमारी जिंदगी में कोई बड़ा काम करे तो हम उसकी गवाही दें। मेरे जिसको खुदावंद का कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना कहाँ से होता है? हमने मसीह के कलाम से। जब हम मसीह का कलाम सुनेंगे तो फिर हमारे अंदर गवाहियां पैदा होंगी, जब हम ईमान रखेंगे तो फिर हमारे अंदर गवाहियां होंगी। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जब हम खुदावंद से मांगे तो खुदावंद हमें देता है या खुदावंद हमें तकवीयत बख्शता है। तो जरूर है कि हम खुदावंद के मज़हब पर आकर खुदावंद के उस कलाम को, खुदावंद की उस नेमत को, खुदावंद की उस शिफा को, खुदावंद के उन कामों को जो खुदावंद हमारी जिंदगी में करता है, हम उसका बयान करें। और हमारा ये बयान करना जरूर होता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बार बार बख्शता है, तकवीयत बख्शा है। मेरे जीजो, अगर यूहन्ना 3 बाब उसकी 5 आयत में पढ़ें तो खुदावंद यूं फरमाता है, यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक, यानी अगर हमने पानी वाला बपतिस्मा नहीं लिया तो हमें जरूरत है कि हमें खुदावंद की बादशाही में जाने की जरूरत है। तो हमें क्या करना चाहिए? बपतिस्मा लेना चाहिए। बपतिस्मा हमें ईमानदार, तौबा और नई रूहानी जिंदगी की अलामत जाहिर करता है। क्योंकि मेरे चीजों, अगर हमारे अंदर ईमान नहीं है, अगर हमारे अंदर तौबा की यानी कि बर्दाश्त नहीं है, अगर हमारे अंदर नई जिंदगी यानी कि रूहानियत नहीं है, तो मेरे चीजों हमारा इस दुनिया में किसी किस्म का भी कोई काम नहीं है। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि ये सब चीजें अगर तुम में होंगी तो फिर पाखरू मिलेगा, और पाखरू उसी को मिलेगा जिसके पास ये सब नेमतें होंगी। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि नेमतें तो तरह तरह की हैं पर रूह एक है। क्योंकि खुदावंद ने रूह कुदुस को हमारे लिए भेजा और हम सब पर रूह कुदुस आ सकता है। क्योंकि आपको पता है कि जब खुदावंद के जो चेले थे, खुदावंद के जो शागिर्द थे, वो खौफ में एक घर पर जमा हुए थे, तो खुदावंद से उन्होंने दुआ मांगी, तो खुदावंद ने उन पर क्या उंडेला? अपना पाखरू उंडेला, और वो सब